morning everyone. So students, in the last class we completed the gravitation chapter. ಹೌದಾ, up to weight lessness ಅನ್ನು ನಾವು complete ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, that completes your gravitation chapter and today I will take the numericals ಅಥವಾ problems on the gravitation chapter. Okay, yes, I will tell you how to solve the problems on the gravitation chapter because he definitely ask you the problems on this lesson. Correct? 5 marks ಗೆ definitely ಈ lesson ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ problems ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Correct? You have to learn how to solve the problems. ಹೌದ್ರಿ? Yes. Let's see one by one. Yes. Here I wrote the problems. Right? We have to solve one by one. So here first I wrote the first problem, that is the mass and diameter of a planet. Here he given the mass and diameter of a planet are 3 times that of the earth. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ earth mass ಮತ್ತೆ radius ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is m and r. ಹೌದಾ, ಬಟ್ planet ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, planet ಇದ್ದು ಏನಿದೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ radius 3 times of the earth. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪೋಸ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ 1 ಅದ ಯಾರ್ದು ಅರ್ತ್, ದೆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ 3 ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ, 3 times ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ಹೌದಾ, ಎಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟಾ? ಬಟ್ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ acceleration due to gravity on the surface of earth he given how much 9.8 meter per second square. ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾನ, on the planet ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದಾನ. ಹೌದಾ, we will solve. Just take let g be the acceleration due to gravity on surface of earth. ಅಂದ್ರೆ earth ಮೇಲೆ ನಾ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ g ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ g ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity on the surface of the earth. ಹೌದಾ? yes, on the surface of earth. Its mass is mass and radius r. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, capital M and small r respectively. ಹೌದಾ, ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, m ಮತ್ತೆ r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ we have the one formula, that is small g is equal to gm by r square. This we know, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ equation, right? It is. yes. so ನಾ ಇದೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ g dash be the acceleration due to gravity on the surface of the planet having mass and radius r. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ m ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ g ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ m ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 3 times that of the earth. 3 times of the earth. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ m dash is equal to 3m. ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ r dash is equal to 3r. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ?
ಇದಕ್ಕೂ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ. g dash is equal to g m dash by r dash. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ g m dash ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? That is 3m. Then divided by, sorry, this is r square. So this is r dash square. Correct? So here 3r whole square. Right? It is? Yes. Done. After this, what I will do? Let's solve this. What you will get? G into 3m divided by 3 square 9 r square. R square. Correct? Right? It is. So 3 ones are 3, 3s are. Correct? So now you write g dash is equal to how much you will get? That is gm by 3 r dash. Correct and nobody? Right? It is? Yes. So take it as equation number 2. Correct? Yes. Now here I will solve. Here I will solve the next part. So ಇಲ್ಲಿ equation 1 banta and here equation 2. Correct? Idhe nodi. Right. Now divide equation 2 by 1. Divide equation 2 by 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ g dash ಏನದಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ g dash ಇದ್ದು ಸಿ g m divided by 3 r dash. Correct? Divided by g. So what you will get here? gm by r. Correct? Right? It is c. Correct? Yes. So can we write this one like this? G dash by g is equal to ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. So gm by 3r into r divided by gm. Correct ಇದೆ ನೋಡಿ? Right? It is. So r will get cancelled. gm and gm will get cancelled. Correct? What remains? The remaining value is g dash by g is equal to 1 by 3. ಇಷ್ಟು ಉಳಿತೆ ನೋಡಿ? Right? It is. So here I will solve. That is g dash is equal to ನನಗೆ ಈ g dash ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾನ. acceleration due to gravity on the surface of the planet. Correct? ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? That is g dash. So ನಮಗೆ ಬರೀ g dash ಬೇಕು. So g ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ. Right? It is g divided by 3. ನೋಡ್ರಿ ಬರೋಬರ ಇದೆಯಾ? Right? It is? Yes. Now you have the value of g. g ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 9.8 meter per second. Put the value. G dash is equal to 9.8 divided by 3. So how much you will get? That is g dash is equal to, so in calculation ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? It will coming to be the 3.267. That is 3.267 meter per second square. So this is your first problem. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ g ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. That is acceleration due to gravity on the surface of the earth. ಅದರ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? m ಮತ್ತೆ r ಅದ. ಸೊ ಅದೇ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g dash ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. g dash ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ m dash ಮತ್ತೆ r dash ಅದ. ಸೊ ಬಟ್ m dash ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3m. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3 times that of the earth. Radius 3r. ಹೌದಾ? So take this equation, put the value of m dash 3m, r dash 3r whole square. So other value ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. I will get the cancel here and you last get the value how much? G dash is equal to gm by 3r dash. So equation number 2. Now divide equation 2 by 1. So you will get answer how much? 1 by 3. ಇದನ್ನ adjust ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. They will get cancel and you will get the value how much? 1 by 3. Then ನಮಗೆ g dash ಬೇಕಾಗಿದೆ. So g ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. So g by 3 ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. Put the value of g 9.8 and you will get the answer how much? G is equal to 3.267 meter per second square. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. Okay? And you will practice this. This is the first problem. So now we will take the second problem. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಇದು? See, I am taking the easy problems to you. So you have to understand the step by step. Then you can easily solve the any of
he given for you. ಹೌದ್ರಿ ಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸಿ ನೌ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದಿದಾರ. ಮತ್ತೆ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಅನ್ನ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಅನ್ನ. ಹೌದಾ ನಾವು ಅದು ಯಾವಾಗ at a height of 3200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌದಾ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ h is equal to 3200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎದುರಾಗಿರ್ತದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋಬರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? This is coming to be the 3200 into 10 to the power 3. Kilometer and kilo ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power 3 ತಾನೆ. Right. Next. Above the surface of the earth. ಹೌದಾ next. At a depth ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. So D ಎಷ್ಟಿದೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 8 into 10 to the power 3 meter. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಆಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆನಪದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಿಲೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ r is equal to. So first I am writing the given. Yes. So radius of the earth how much? 6400 kilometer. So again you have to convert this kilometer ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಮೀಟರ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಹೌದಾ next acceleration due to gravity on the surface of the earth. Surface of the earth ಅಂದ್ರ small g, that is 9.8 meter per second square. ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಿವನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹೌದಾ ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ರೈಟಾ? ಎಸ್. This is the coming to be 9.8 is above the surface of earth. ಹೌದಾ ಸಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, that I will write here g dash is equal to g of r square divided by r plus h square ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್. just check it in your derivation. yes it is there. ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ? g dash is equal to g bracket r divided by r plus h whole square. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ? ಕರೆಕ್ಟ್? yes. put the value, write the value here. so what you will get? see g dash is equal to g ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 9.8. take the bracket r ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 6400 into 10 to the power 3. 6400 into 10 to the power 3 divided by ಮತ್ತೆ r ಇದೆ. so write it 6400 into 10 to the power 3 plus height ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾನ 3200 kilometer. that is coming to be 3200 into 10 to the power 3 bracket square. bracket square ಇದೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕ? that is coming to be g dash is equal to ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ just I will write the answer here. how much you will get? 4.36 meter per second square. this is the answer you have to get here. ಹೌದಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕ್ರಿ? ಅದಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು above the surface of the earth. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತಾ ಕೇಸ್ ಈಗ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ at a depth 8 kilometer below the surface of earth. now acceleration due to gravity
below the surface of earth. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, g dash is equal to g 1 minus d by r ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಳಗ ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಒಳಗ. ಯಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಅಗೇನ್ ಕೊಡ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8 1 minus d ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 8 into 10 to the power 3. r ಎಷ್ಟದ? 6 ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? that is 6400 into 10 to the power 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಏನೋ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಟೇಕ್ ದ LCM. LCM ತಗೋರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ದ 9.8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 9.79. How much you have to get here? 9.79 meter per second. This is your final answer. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ we will take the third problem. Yes, I written here. Just read it. Calculate the orbital velocity. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, orbital velocity. So write the given first. VO is question mark. Orbital velocity. Period of revolution. Period of revolution ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆನಪಿದೆ ರೀ? ಎಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ T is to be the question mark. Then artificial satellite. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾವುದಿದೆ ರೀ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೈಟಾ? ಹೌದ್ರಿ? ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಹೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ h is given how much? That is 200 kilometer. So you can write it as 200 into 10 to the power 3 meter. Correcta? Right. Then radius of the earth is given how much? That is 6400 kilometer. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದ್ರಿ? 6400 into 10 to the power 3 ಮೀಟರ್. ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M how much? 6 into 10 to the power 24 kg. kg ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? kg ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? yes, we have to take in terms of the kg itself. ಹೌದಾ? ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ kg ನಲ್ಲಿಯೇ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? g ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. g is equal to 6.7. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 6.7 into 10 to the power minus 11. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಯಾರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? VO is equal to ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 2 or 3 ಅಂತ ಬರ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಐ ಥಿಂಕ್. gm divided by r plus h ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ. v0 ರೂಟ್ ಆಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? g ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾನ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಹಿಯರ್. 6.7 into 10 to the power minus 11 into mass ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? that is 6 into 10 to the power 24. ಕರೆಕ್ಟಾ? then divided by capital R ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? that is 6400
ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾ ಹಾಕಿದ್ವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, just check it. So I put the value how much, that is 6.7 into 10 to the power minus 11, yes, into 6 into 10 to the power 24, then ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗ, that is r into 10 to the power 3 plus 200 into 10 to the power 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, 7.804. ವೆಲಾಸಿಟಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ time period of revolution. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T is equal to 2 pi r divided by v naught. ನೋಡ್ರಿ ನೆನಪದ ಏನು, ಎಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ there. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to capital R plus h. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. put the value here because ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಈಗ, r plus h ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 2 pi then r plus h divided by v naught. ಹೌದಾ? v naught ನೀವು ಏನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. t is equal to 2 pi ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ, r ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ, see how much it is, 6400 into 10 to the power 3 plus height is 200 into 10 to the power 3 bracket close divided by p naught ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಈಗ, 7.804 ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ರೀ. ಸಾರಿ, into 10 to the power 3 ಇಟ್ಬೇಕ here, into 10 to the power 3 meter per second. this much ಇಟ್ಬೇಕ. ಕರೆಕ್ಟಾ? so put the value here into 10 to the power 3. okay, now you solve the equation. pi value ಹಾಕಿಯಾ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pi value ಅನ್ನು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ pi ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ, pi is equal to 3.142. ಕರೆಕ್ಟಾ? just put the value here, 2 into 3.142 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 6400 into 10 to the power 3 plus 200 into 10 to the power 3 divided by 7.804 into 10 to the power 3. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ suppose it is coming to be 5313, that is 5313.8 seconds ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ, 5313.8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ, 5313.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 into 60 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, 1 hour ನಲ್ಲಿ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, 1 ಮಿನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ. ಹೌದಾ? 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕ್ರಿ, 1.476 hours. So this is to be your final answer. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ, ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ 1.476 hour. ಹೌದಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ ಇಸ್ escape velocity from earth is about 11 kilometer per second. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ escape velocity ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ. write the given first for earth. escape velocity ಅನ್ನ ನಾವು ve ಅಂತ ಬರೀಬೋದ್ರಿ. velocity e ಅಂದ್ರೆ escape. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, just check it. 2
m by capital R ಅದ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, right? It is yes, this is your formula. ಇದು for the earth ಆಯ್ತಾ? Yes. Now what is the escape velocity from a planet? ಇದು earth ಅದ ಆಯ್ತಾ? Okay. Now for the planet, yes, for planet same binary, so we will write how root of 2g m dash divided by r dash ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಹೌದಾ? m ಮತ್ತೆ r ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? earth ಗೆ. m dash ಮತ್ತೆ r dash ಯಾರಿಗೆ? planet ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? yes. ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? that is from a planet 4 times the size of the earth with the same mean density. ಅಂದ್ರೆ planet ಏನದ ಈ size 4 times ಅದ. ಹೌದಾ? so 4 times ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. yes, we have to compare ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. how I will write, see, r dash is equal to 4r. correcta? right? it is yes. so take it as equation number 1. now ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆನಪದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ m is equal to 4/3 pi r cube rho. ಹೌದಾ? ಇದು ಯಾರಿಗೆ? to the earth. here I will write for earth. take it as equation number 2. correct? now for the m dash is how much? 4/3 pi. ಇಲ್ಲಿ r cube ತಗೋಬೇಕು, 4r ತಗೋಬೇಕು, 4r ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ r dash ಅದ. so just write r dash only, r dash cube. correct? for planet, right? it is yes. but r dash value ಏನದರಿ? 4r ಅದ. put the value, so you will get r dash is equal to 4r. so what you will get? m dash is equal to 4/3 pi 4r cube then rho. correct ಇದೆ ನೋಡಿ, right? it is ಹೌದಾ? so now you take it as equation number, so just solve it, then only you take it, that is 4/3 pi 4 cube. now the cube ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? I think 4 4s are 16, 16 4s are 64. ಹೌದಾ? that is 64 r cube into rho. so take it as equation number 2. ಹೌದಾ? now divide equation 3/2. ಹೌದಾ? yes. so ಏನಾಯ್ತು? m dash, that is how much? m dash is how much? 4/3 pi 64 r cube into rho. correct? now divided by m, so whole divided by m is how much? 4/3 pi r cube into rho. correct? ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡಿ, m dash by m is equal to 4/3 pi into 64 r cube into rho. ಇದನ್ನ as it is ಬರೀತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, that is 3 divided by 4. this one you take it as down, then 4 pi r cube into rho. correct ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, right? it is now 3 get cancelled, here 4 is there, 4 get cancelled, pi get cancelled, r cube will go, here r cube is present, this will go, rho will go. correct? ಏನು ಉಳಿತಮ್ಮ? only 64 ಉಳಿತು. correct? so m dash divided by m is equal to 64 and m dash is equal to 64 m. ಬಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರೋಬರ, right? it is yes. now you have to put the value that in equation number 1. ಹೌದಾ? yes. put in equation 1. here I will solve. so what you will get now, see, that is ve is equal to root of 2 as it is, g as it is, m dash ಎಷ್ಟಿದೆ? 64m. put the value into 64m divided by r dash ಎಷ್ಟದ? 4r. put the value 4r. correct? now 4 1s are 24, 4 6s are correct? 16. 4 into 16, it is 64. so you will get here how much? 2
G into 16 m divided by r. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನೇ ಬರೀರಿ 16 into 2 gm divided by r. ಹೌದಾ? ಈಗ 16 into 2 ಅದರಿ square root of 16 how much? Square root of 16 is how much? 4. Correct in ನೋಡ್ರಿ? That it is? Yes. So now square root of 16 is 4. b 16 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ? 4 ಆಯ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಉಳಿದ್ರು? 2gm by r. Correct in ನೋಡ್ರಿ? That it is? Yes. But ಇದೇನದಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ square root of 2gm by r. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ? ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Right it is. This value is given how much? 11 kilometer per second. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ escape velocity from the earth is about how much? 11 kilometer per second. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದದೆ ನೋಡ್ರಿ 2gm by r. ಇಲ್ಲಿ gm dash by r dash ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು gm by r ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪೂರಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per second ಅದ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. That is v is equal to 4 into 11. So how much we get? v is equal to 44 kilometer per second. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per second ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. So you have to write it there kilometer per second. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? This is the escape velocity ಯಾರ್ದಿ of from a planet. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So these are the 4 problems I solved on the gravitation chapter. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ then practice it. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ in your like a model question papers and some other question papers, just try to solve. If you not get, then you will send it to me. I will solve and tell you. Okay? Thank you everyone. In the next class we will start the next lesson. Yes? Thank you.